السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا کہ اس کے اندر ہم اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ سکیں اور اپنے رب کے ساتھ صلح کر سکیں۔ تو ناظرین، جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں وہ ہے انڈیا کے اندر ایک پنڈت بیٹھا ہوا ہے، جاہل قسم کا پنڈت بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ جی یہ روزے رکھ رہے ہیں اور یہ بھوکا رہیں گے، اور یہ بھوکے رہنے کی وجہ سے استغفر اللہ معاذ اللہ یہ مر جائیں گے۔ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ بات میں کر نہیں سکتا۔ تو ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو اس بدبخت کی، اس پنڈت کی ویڈیو بھی دکھاؤں، اور ساتھ ہی آپ کو ذاکر نائک حافظہ اللہ نے اس کے ساتھ بڑی ہی پیاری ذاکر نائک حافظہ نے اسی حوالے سے گفتگو کی ہے۔ ناظرین، وہ بھی ہم سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی پہ ہم بھی تفصیلی بات کریں گے۔ تو چلیں ناظرین، مل کے وہ ہم ویڈیو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ نہیں ہے جن کو آپ دھرم کے نام پہ بانٹنے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کون سا دھرم ہے جو رمضان میں لوگوں کو مارنے کی بات کر رہا ہے، اب مار رہا ہے تو دھرم ہے ہی نہیں۔ دھرم کون سا دھرم ہے جو مارنا سکھاتا ہے؟ اور اگر کسی دھرم میں یہ سکھایا گیا تو وہ دھرم نہیں ہے، اس میں کوئی بھگوان نہیں، اس میں کوئی خدا نہیں۔ خدا وہ ہے جو جینا سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھیے پورا، جینے کی اس میں چیزیں بتائی جاتی ہیں، دوسروں کو پانی پلانا کتنے گرو کی بات بتائی جاتی ہے۔ رمضان میں آپ لوگوں کا قتل عام کر رہے ہو، کہہ رہے ہو ہمارا دھرم سیف کرنا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ کرسچین، ہم لوگ عیسیٰ مسیح کو کہتے ہیں، وہ بائبل میں کہا گیا ہے ہی از اے سن آف گاڈ۔ کون ہے وہ؟ ہی از ناٹ گاڈ، ہی از اے سن آف گاڈ۔ دین ہو آئی ایم، ہو آر یو؟ وی آر آلسو سن آف گاڈ۔ دین ہو از گاڈ؟ کرشنا اونلی گاڈ۔ صرف بھگوان کرشن ہی ہے، کرشنم بندے جگت گرو، وہ بھگوان ہے، باقی کے ہم سب بچے ہیں۔ تو یہ مذہب ہیں، پنتھ ہیں جو ان راستوں پہ چلتے ہیں۔ دھرم تو صرف سناتن ہے جو انادی کال سے تھا، ہے اور انادی کال تک رہے گا۔ باقی کے سب لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی رچنا ہے، جو بانٹ دے، جو مٹا دے، جو مارنے کی بات کرے اور جو بدلنے کی، کنورٹ کرنے کی، مینس تم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ کوئی منی کے بل پہ کنورٹ کر رہا ہے، کوئی بچاروں کے بل پہ کنورٹ کر رہا ہے، لیکن سناتن دھرم ایسا ہے جو کسی کو کنورٹ کرنے کی بات نہیں کرتا۔ سناتن دھرم کو لوگ سوتہی سویکار کرتے ہیں، کیونکہ یہ جیون جینے کی جس کلا کو سکھاتا ہے وہ صرف سناتن دھرم سکھاتا ہے، کوئی اور نہیں سکھا سکتا۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر ریلیجن میں لکھا ہے، کہ ہر بک میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، خدا ایک ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلام کو کیوں فالو کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اہم سوال، کہ اگر ہر مذہب، ہر دھرم کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال۔ اگر ہندوازم میں لکھا بھگوان ایک ہے، کرسچینٹی میں لکھا بھگوان ایک ہے، اسلام میں لکھا بھگوان ایک ہے، تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ میں ہندو ہی رہوں گا، میں عیسائی رہوں گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے تقریر کی تھی چند سال پہلے 1993 میں اسی کیمپس میں، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، قرآن اور جدید سائنس، اور اس کے ذریعے میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اگر آپ اس سائنس سے دوسری مذہب کی کتابوں کو جانچتے ہیں تو باقی مذہب کی کتاب اس سائنس کے ٹیسٹ پہ نہیں اترتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی، نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، زبور وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام، جیسس کا پیس بی اپون پہ نازل کی گئی تھی، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی کتابیں نازل کی ہے، صرف 4 کا ذکر ہے۔ لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک گروہ کے لیے نازل کی گئی تھی اور ایک وقت کے لیے نازل کی گئی تھی۔
जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 and 6 कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में, 52 में, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़ुमर सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितनी भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल, बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है, जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है, हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वेद 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है, नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकता है वो चीज पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 10 to 27। इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। इसी तरीके से आप पढ़ेंगे यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 31, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। आप अगर पढ़ेंगे कुंटब सुक्ता अथर्ववेद बुक नंबर 20 हिम नंबर 127 वर्स नंबर 1 to 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। और मैं 100 से ज्यादा हवाले दे सकता हूं सिर्फ हिंदू मजहब की किताबों में जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आप अगर कल्की पुराना पढ़ेंगे उसमें लिखा है कल्की अवतार आखिरी पैगंबर, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी माँ का नाम लिखा है सुमति, सुमति की मानी अमन, अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था। उसमें लिखा है कि इस कल्की अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मीन्स खुदा का बंदा, ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्लाह, वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का।
लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन, जो मक्का है। वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के। और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश में पैदा हुए थे। उसमें लिखा है कि ये कल के अवतार आखिरी पैगंबर होंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार सारी इंसानियत की लाएंगे। इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार के 4 करीब दोस्त होंगे, 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, may Allah be pleased with them all। इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव में पैदा होंगे, जो 12वीं रबी अव्वल है। उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में, एक केव में, वो एक गारे हीरा। और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड और वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जाते मदीना, नॉर्थवर्ड वापस आते। मैं फुल एक तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में 2 हफ्ते बाद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदू मजहब की किताबों में। तो मैं आपको कहता हूं, अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, नात से प्रतिमा अस्ति। उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, उस खुदा का कोई बुत नहीं, उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं, उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं। आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीमात ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो मैं कहता हूं आप अच्छा हिंदू बनो, अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे, आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा। इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है, उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा। उसको मानना पड़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं, उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो ऑटोमेटिकली, आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो, लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे इंशाअल्लाह। जरूर अच्छा हिंदू तो बनो। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं? आज आप अगर सच्चे हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं, मैंने इतने हवाले दिया, तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, खुदा एक है? हाँ मानता हूँ। मानते हैं कि नहीं? हाँ मानता हूँ। मानते। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ सर, आप आपने कहा मानते हैं कि कल की अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहीं? सर मैं अभी पढ़ूंगा। बिल्कुल सही। अब पढ़ के अगर मुतमईन होंगे तो फिर मानेंगे कि नहीं? हाँ मानेगा। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते, 2 दिन चाहिए तो परसों पढ़ सकते। 2 दिन। 2 दिन। अच्छा, परसों मैं आपका इंतजार करूंगा इंशाअल्लाह। जी ना जी, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो यकीन मानिए ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की है। तो आइए नाज़रीन, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की तरफ बढ़ते हैं। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। यानी पहले नंबर पे ये कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले नंबर पे मुसलमान होना यानी ईमान वाला होना शर्त है। अगर ईमान वाला नहीं है इंसान, उसका सारा दिन भूखा प्यासा रहना किसी काम का नहीं है। पहले नंबर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्त रखी है कि ईमान होना ज़रूरी है। अब ईमान होना किसके ऊपर ज़रूरी है? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, अल्लाह की किताबों पर, तमाम किताबों पर और अल्लाह के तमाम रसूलों पर, हत्ता के क़यामत के दिन पर, हत्ता के तकदीर की अच्छाई बुराई पर, फ़रिश्तों पर, इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर ईमान नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है भूखे प्यासे रहने का। आगे फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसा कि पहली कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और पता ये चलना पहली कौमें भी रोज़े रखती थी। तो हम नबी दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ते हैं तो वो नबी पाक से फरमाते हैं कि मेरे भाई बड़ा ही कमाल के रोज़े रखते थे, उनका बहुत अच्छा अमल था, एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन छोड़ते थे। तो नाज़रीन, ये रोज़े का कितना फ़ायदा है अब इस जालिम पंडित को क्या पता। ये रोज़े रखने का
کتنا انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہ روزہ اس لیے رکھوایا مہینہ تاکہ یہ جو میرے نبی کی امت کے لوگ ہیں یہ کینسر کی بیماری سے بچ سکے۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے 2-4 سال پہلے سنا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جو بندہ 14, 15, 16 گھنٹے بھوکا رہے تو وہ کبھی بھی کینسر کا مریض نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر پہلے ہی فرما دیا تھا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ انسان جو نبی پاک کا امتی ہیں ان کو ہر بیماریوں سے محفوظ کیا جائے، ان کو ذرا قسم کی کوئی بیماری نہ لگے، کسی قسم کی اس کو پریشانی نہ آئے۔ اور یہ بھوکا پیاسا رہنا یقین مانیے اس کا اتنا فائدہ ہے، بلکہ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جبکہ یہ رمضان المبارک کا کتنا فائدہ، اور ایک جملہ یہاں پہ اور کہہ دوں، رمضان المبارک کے مہینے کو اگر قدر ملی ہے، عزت ملی ہے اور مقام ملا ہے، وہ کیسے ملا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا ہے، اس لیے اس کو اتنا مقام ملا ہے۔ اب حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نبی پاک کا امتی عمل کرے گا، روزہ رکھے گا، حتیٰ کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور رب کے سامنے جو بھی دعا کرے گا آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے، یہ سیدھی جو دعا ہے آسمان پہ پہنچے گی، دروازے تو کھلے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، بلکہ ایک حدیث کے مطابق آیا ابواب الرحمہ، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی کہ روزے دار کے لیے اللہ پاک اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ اور یہ وہ رحمت ہے، رحمت کے بغیر کوئی بھی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ آگے اس حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آگے کیا کہا؟ فرمایا وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جگڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر رب العالمین کو راضی ہم کر سکیں۔ تو آئیے ہم کہ رحمت کے بغیر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ مستدرک حاکم کی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور نبی پاک سے ابا کو فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ بنی اسرائیل کا ایسا گزرا ہے جو دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے رہتا ہے، اور اس نے اپنی ساری زندگی روزے رکھ کے گزار دی، اللہ کی عبادت کر کے گزار دی۔ سمندر کے پاس ہی انار کا درخت لگا ہے اور ساتھ ہی سمندر کا پانی پیتا ہے، انار کھاتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے۔ ایسے اس نے اپنی زندگی انار کے ساتھ روزہ رکھ کے اور پانی پی کے روزہ رکھ لیا اور اسی کے ساتھ افطار کر لیا، ایسے ساری زندگی گزار دی۔ تو کل قیامت والے دن نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے نا تو کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے اتنی دیر تک مجھے موت نہ آئے جب تک میں سجدے میں نہ ہوں۔ اب یہ سجدے میں گیا تو اس کو موت آئی ہے، اور ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جبریل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وہ بندہ ہے جو کل قیامت والے دن رب کے سامنے مکالمہ کرے گا۔ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں نے تو زندگی کے اندر گناہ کوئی نہیں کیا، میں نے ساری زندگی روزے رکھ کے گزاری ہے، روزے رکھ کے میں نے گزاری ہے، اللہ اللہ کر کے گزاری ہے، تو لہٰذا مجھے رحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ بات کہے گا اللہ پاک پھر کہیں گے کہ اس کی ایک آنکھ نکال لو، ایک پلڑے میں رکھ دو میزان کے اندر، اور باقی عمل اس کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جب دیکھا جائے گا اس کے جو نیکیوں والا پلڑا ہوگا وہ اوپر کو جائے گا اور آنکھ والا نیچے کو جائے گا، یعنی بھاری ہو جائے گا۔ پھر یہ روئے گا، کرلائے گا، یہ پھر کہے گا کہ اگر آج میں بھی جنت میں جا سکتا ہوں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جا سکتا ہوں۔ تو ناظرین یہ دعا کریں اللہ پاک ایسے پنڈتوں کو ہدایت نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کی توفیق دے دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔